अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 22 जमादी सानी है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतर आदमी वो है जिसकी उम्र लंबी हो और अमाल अच्छे हों। और अब सुर्खियां। आंध्रा और तेलंगाना में गैर मौसमी बारिश से फसलों को हुआ भारी नुकसान। मजीद 4 दिनों तक बारिश की पेश क़यासी से तशवीश। जगन ने किया मुतासरा किसानों की मदद करने का मुतालबा। लवाहिकीन को एक्स ग्रेशिया देने पर दिया जोर। सदर मुकाम पर काश्तकारी के लिए हाईकोर्ट ने जारी किए अबूरी अहकामात। कोर्ट से रुजू होने वाले किसानों को दी गई काश्तकारी की इजाजत। चित्तूर इनकाउंटर पर कौमी हुकूक इंसानी कमीशन की हुई समाअत। गवाहों ने करवाए बयानात कलमबंद। और अब तफसील। लगातार हो रही बारिश ने एपी और तेलंगाना में खड़ी फसलों को तबाह कर दिया है। हजारों हेक्टर अराजी पर तैयार फसलों की तबाही ने किसानों को सदमे से दो चार कर दिया है। महकमे मौसमियात ने मजीद 4-5 दिन तक बारिश की पेश क़यासी की है, जिससे किसानों में मजीद तशवीश पैदा हो गई है। गैर मौसमी बारिश की वजह से एपी और तेलंगाना में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। दिन रात मेहनत करके की गई काश्त आंखों के सामने तबाह होता देखकर किसान बेबस होकर रह गए। भुट्टा, जवार, तिल, सब्जी, तरकारियां और सूरजमुखी फूल की फसलें तबाह हो गईं। सिर्फ तेलंगाना रियासत में ही 50,000 हेक्टेयर अराजी पर खड़ी फसलें तबाह होने का अंदाजा लगाया गया है। तखमीने के मुताबिक नुकसान करोड़ों रुपए में हो सकता है। निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर और महबूबनगर अजला में अचानक बारिश ने गहरा असर छोड़ा। चंद दिनों में तैयार होने वाली धान की फसलें बर्बाद हो गईं। कलाल और आईकेपी मराकज में सुखाई जा रही धान भी गीली हो गई। पानी में भीगने के बाद धान का रंग तब्दील होने से लगाया गया सरमाया भी वसूल न होने के अंदेशे से किसान तशवीश का शिकार हैं। రైతులు అందరం వరి కోసుకొని ఐకేపీ సెంటర్ నమ్ముకొని మేము ధాన్యం తీసుకొచ్చినామండి। రాత్రి అకాల వర్షంతో 500 బస్స ధాన్యం కూడా తడిసింది। దీనికి గవర్నమెంటే తడిసినా కానీ ధాన్యం అదే రేటు ప్రకారం రైతుల దగ్గర కొనుగోలు చేయాలి। చేయకపోతే రైతులు కూడా చాలా ఇబ్బందికరం అవుతుంది। ఈ ధాన్యం తడిచిన ధాన్యం ఎవరైనా ఏం చేసుకోవాలని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు। बारिश के साथ चलने वाली तेज हवाओं से आम की खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। केले की फसलें भी बारिश की मार से नहीं बच पाईं। అరటి డ్రిప్ తోటి పండించడానికి దీన్ని చేసిన మంచి క్రాప్కి వచ్చే దశలోపట 2-3 రోజుల వర్షానికి ఇప్పుడు తుఫాన్ తిరంగా వచ్చి అంతా గాలికి మొత్తం నడిగి చెట్లు ఇరిగి గిల్లలు కొన్ని ఉన్నాయి, కొన్ని పక్క దశకు వచ్చినాయి। ఇట్లా తుఫాన్ తోటి చాలా నష్టం జరిగింది। तेज हवाओं के असर से पेड़ और बरकी खंभे उखड़ गए, जिसकी वजह से कई देहात तारीकी में डूब गए। कई इलाकों में आमदरफ्त मुतासर हुई। गैर मौसमी बारिश ने भारी माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान भी किया। तेलंगाना रियासत में 5 अफराद हलाक हो गए। इनमें चंद एक नुकसान के सदमे से खुदकुशी करने वाले किसान शामिल हैं, तो दूसरी जानिब चंद अफराद एक दीवार गिरने से हलाक हो गए। सदर मकाम हैदराबाद में 3 दिन से लगातार बारिश से रास्ते झीलों में तब्दील हो गए हैं। अहम रास्तों पर टखनों और घुटनों तक बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं आंध्र प्रदेश में भी बारिश ने अपना कहर बर्पा किया। चंद अजला में फसलें तबाह हो गईं। हजारों एकड़ अराजी पर धान की फसलों को नुकसान पहुंचा। कर्नूल जिले में बारिश के कहर ने केले की 1000 एकड़ पर खड़ी फसल को तबाह कर दिया। अनंतपुर में बारिश और तेज रफ्तार हवाओं ने तैयार फसल भिगो दी। अचानक हुई बारिश ने रातों रात किसानों की मेहनत को जाय कर दिया और किसान कुदरत के मुतासरीन बनकर रह गए। किसानों ने हुकूमत से सहारे का मुतालबा किया है। मंथ लास्ट कल्ला कटिंग వచ్చేది అయినా వడగళ్ళ వాడి నుంచి దెబ్బతినిపోయింది మొత్తం టోటల్ ఎకరాకు 25,000 నుంచి 25,000 లాస్ అవుతుంది। అదే మాకు పంట ఈ నెల లాస్ట్ కి ఎకరాకు కనీసం అన్న ఒక 50,000 నుంచి 70,000 వచ్చేది।
లాస్ అయిపోయినాం. ఇంతవరకు మేము చూడలే ఇటువంటి వర్షాలు. ఇది వడగండ్ల వర్షం. నాకు 55-60 ఏళ్ళ వయసు వచ్చింది. ఇట్లా వడగండ్లు అర్ధ కేజీ నుండి 1/4 కేజీ వరకు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. పడటంలో దాదాపు 20 నిమిషాలు పూర్తి పడి ఈ పత్తి, టమాటా, ఈ దోసకాయ పంటలు, వరి ఇవన్నీ పంటలు చాలా ధ్వంసం అయిపోయి. बुमराहल मंडल में बुल्लन्ना गुडेम गांव में दीवार के मुनदम होने से मां बेटी हलाक हो गए। कई इलाकों में तेज बारिश से पेड़ उखड़ गए और मुख्तलिफ मकामात पर आमदरफ्त मुतासिर रही। उधर नेल्लूर में बारिश की हल्की सी फुहारें दर्ज की गईं। मजीद 4-5 दिन तक बारिश की सूरत हाल बरकरार रहने के महकमे मौसमियात की क़यास आराई के बाद किसानों में मजीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी खबर। वासर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी ने गैर मौसमी बारिश से नुकसान उठाने वाले किसानों की मदद करने की आंध्र प्रदेश हुकूमत से मांग की है। जगन मोहन रेड्डी ने बताया कि रायलसीमा के किसान, खास तौर पर करनूल के किसानों को बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ है, उनकी फसलें तबाह हो गई। जगन ने गैर मौसमी बारिश से हलाक होने वाले अफराद खानदान के साथ इजहार ताज़ियत किया। एपी के 13 अजला गैर मौसमी बारिश से शदीद मुतासिर हुए हैं। वायएसआर कांग्रेस की तर्जुमान वासी रेड्डी पद्मा ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बारिश से रायलसीमा इलाके में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। आम, धान, सपोटा, मिर्च, हल्दी और जवार की फसलें मुकम्मल तबाह हो गई हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश हुकूमत से किसानों को इमदाद फराहम करने की मांग की है। కర్నూలు జిల్లాలోనే దాదాపు 1000 ఎకరాల్లో వరి పంట నష్టం జరిగింది. అదేవిధంగా కర్నూలు, అనంతపురం, చిత్తూరు జిల్లాల్లో తీవ్రంగా వరితో పాటు మామిడి తోటలు పూర్తిగా ధ్వంసమైనటువంటి పరిస్థితి. ప్రభుత్వం పూర్తిగా అండగా లేకపోతే రైతు ఈ రోజున బేజారెత్తిపోయేటటువంటి పరిస్థితి. ఒక పక్కన అప్పులు పుట్టడం లేదు, వడ్డీలు తడిసమోపుడవుతున్నాయి, రుణాలేమో బ్యాంకులు ₹1 కూడా ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఈ క్రమంలో రైతులకి కనీసం ఏపీ ప్రభుత్వం చేసినటువంటి నిర్వాకం వల్ల రైతులు ఇన్సూరెన్స్ కూడా వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి కోల్పోయారు. రుణమాఫీ జరగనందువల్ల ఇన్సూరెన్స్ కట్టి పంట నష్టపరిహారానికి తెచ్చుకోలేనటువంటి పరిస్థితిలో రైతులు నెట్టబడ్డారు. కనుక ప్రభుత్వం ఈ కోణంలో ఆలోచించి రైతులకు సంబంధించినటువంటిది పూర్తి స్థాయిలో వాళ్ళకి అండగా నిలబడడానికి ప్రభుత్వం నడుం బిగించాలని చెప్పి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కోరుతూ ఉంది. गैर मौसमी बारिश से किसानों का भारी नुकसान हुआ है और बाज़ अजला में किसानों की खुदकुशी की इत्तला है। वायएसआर कांग्रेस पार्टी ने किसानों के नुकसान की पाबजाई करने और लवाहिकीन को एक्सग्रेशिया देने की मांग की है। గత 3 రోజులుగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ అకాల వర్షం వల్ల తెలంగాణ 10 జిల్లాల రైతులు, ప్రజలు అతలాకుతలానికి లోనైనటువంటి పరిస్థితి. మేము తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని కోరేది ఒకటే, దయచేసి స్పందించండి. ఎంత విపరీతంగా ఉందంటే రంగారెడ్డి జిల్లాలో క్యారెట్ పంట అనేది మొత్తం భూస్థాపితం అయిపోయింది. నల్లగొండ జిల్లాకు వచ్చే వరకల్లా వరి పంటలు మొత్తం నాశనమయ్యే పరిస్థితికి వచ్చింది. ఐకేపీ ఎక్కడైతే కొనుగోలు సంస్థలున్నాయో అక్కడ 100% మొత్తం నల్లబడ్డటువంటి పరిస్థితికి వచ్చింది. అన్ని జిల్లాలు, ఒక జిల్లా కాదు, మొక్కజొన్న, సాయి జొన్న, పచ్చజొన్న, కొన్ని జిల్లాల్లో పసుపు విపరీతంగా నష్టం జరిగింది. కనుక మేము కేసీఆర్ గారితో కోరేది ఒకటే, పూటకో మాట, రాత్రికో మాట, పొద్దునో మాట మాట్లాడడం కాదు. మీరే చెప్తా ఉంటారు ఎప్పటికీ, రైతు ఏడ్చిన రాజ్యం, ఎద్దు ఏడ్చిన వ్యవసాయం బాగుపడదని చెప్పి. ఇవాళ రైతులు కన్నీటి పెట్టించేటువంటి పరిస్థితికి వచ్చారు కనుక రైతులను కాపాడవలసినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అదేవిధంగా వరంగల్ జిల్లాలో కరెంటు తీగబడి 2 దంపతులు చనిపోయారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో గంగారం అనేటటువంటి వ్యక్తి పంట పొలానికి పోయి ఆ పంట జరిగినటువంటి నష్టాన్ని చూసి ఆయన పురుగు మందు తాగి చనిపోయేటటువంటి పరిస్థితి. పిడుగుకు ఒక వ్యక్తి చనిపోయినటువంటి పరిస్థితి. ఈ 5 మందికి కూడా ఎక్స్గ్రేషియా ఖచ్చితంగా ఆ పురుగు మందు తాగినటువంటి వ్యక్తికి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు 421 జీవో ప్రకారం 1,50,000 ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు దాన్ని డబల్ చేసి ఆ పురుగు మందు తాగినటువంటి గంగారాంకు 3 లక్షలు ఇవ్వాలని చెప్పే మాట వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ప్రాంత డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. चित्तूर इनकाउंटर के खिलाफ मुकदमे की समाअत अदालत में जारी है। हाईकोर्ट में आज शशि कुमार की बीवी पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के साथ रुजू हुई है। अदालत ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि केस दर्ज करने में ताखिर क्यों की जा रही है। अदालत ने डीआईजी कांता राव और डीजीपी रामुडू के बयानात पर एतराज़ किया और मुकदमे की समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। ప్రధానంగా బాధితురాలు ఎవరైతే శశికుమార్ యొక్క వైఫ్ తను ఇచ్చినటువంటి చంద్రగిరి పోలీస్ స్టేషన్లో ఇచ్చినటువంటి కంప్లైంట్ రిసిప్ట్ తోటి ఈరోజు మేము కోర్టు ముందు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. చాలా స్పష్టంగా
గతంలో వాళ్ళు నా భర్తను ఇతరులను పట్టుకెళ్ళి బస్సులో నుంచి దింపి పట్టుకెళ్ళి కాల్చి చంపినటువంటిది చాలా స్పష్టంగా చెప్పినప్పుడు కూడా పోలీసులు కేసు నమోదు చేయకుండా చనిపోయినటువంటి వ్యక్తుల మీద కేసు నమోదు చేయడంతో ఆశ్చర్యపోయి గతంలో కోర్టు చాలా స్పష్టంగా కంప్లైంట్ లాడ్జ్ చేస్తే బాగుంటుందనేటటువంటి అబ్జర్వేషన్స్తో 11వ తారీఖు నాడు పోలీస్ స్టేషన్ పోయి కంప్లైంట్ ఇచ్చి దాంతోపాటు రిసిప్ట్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ రిసిప్ట్లో చాలా స్పష్టంగా కంప్లైంట్లో కూడా ఏ రకంగా తన భర్తను ఇతరులను పట్టుకెళ్లారు, చిత్రహింసలకు గురి చేశారు, ఎన్కౌంటర్లో చంపారనేటటువంటి దాన్ని రాయడం జరిగింది కంప్లైంట్లో. అదే రకంగా 302 కింద కేసు నమోదు చేయమని చెప్పి కూడా తను రాయడం జరిగింది. కాబట్టి కోర్టు ఇది ఓపెన్ కోర్టులో ఈ కంప్లైంట్ని పారాగ్రాఫ్ని చదివిన తర్వాత ఇంతకన్నా ఇంకేం కావాలి కేసు నమోదు చేయడానికి చాలా స్పష్టంగా తను చెప్పింది. కాబట్టి మీరు కేసు నమోదు చేశారా లేదా అనేటటువంటిది కోర్టుకు తక్షణం తెలపాలి. అదే రకంగా ఎవరైతే కంప్లైంట్ ఇచ్చినారో తనకి కూడా మేము పూర్తి న్యాయ సహాయం అందిస్తాము. ఆమెకు రక్షణ కూడా మేము ఎన్ష్యూర్ చేస్తాము. తను కోర్టులో అపియర్ అవుతే బాగుంటుందనేటటువంటి ఉద్దేశాన్ని అడిగితే ఇది మాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు, తనకు నోటీసులు ఇష్యూ చేయడము, తను అపియర్ అవ్వడము, తను కోర్టులో కేసు కొట్లాడడం అనేటటువంటిది కూడా మన వైపు నుంచి చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి హైకోర్టు తనకు కూడా నోటీసులు ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతోపాటు ప్రభుత్వ అధికారులు, ఉన్నత డిఐజీలు ఓపెన్గా ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఇది ఎన్కౌంటరే అని చెప్పి మాట్లాడేదాన్ని చాలా సీరియస్గా పరిగణనలోకి తీసుకుంది. స్ట్రక్చర్స్ పాస్ చేసేటటువంటి ఒక స్థాయికి ఈరోజు హైకోర్టు వెళ్తే అడ్వకేట్ జనరల్ గారు రిక్వెస్ట్ చేసి ఇక ముందు వాళ్ళు మాట్లాడరు, నేను వాళ్ళకి చెప్తాను, నేను ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తానని అనడంతో కోర్టు మొత్తానికి ఈ కేసుని మళ్ళీ డే ఆఫ్టర్ టుమారోకు వాయిదా వేయడం జరిగింది. होम इंसानी हकूक कमीशन के रूबरू चित्तूर इनकाउंटर के गवाह पेश हुए। शेखरन और बालाचंद्रन नामी 2 गवाहों को पीपुल्स वॉच इदारे के नुमाइंदे दिल्ली लाए। पीपुल्स वॉच के नुमाइंदे एंड्री ने कहा है कि गवाह खौफ के आलम में हैं, इसीलिए इतने दिनों तक मीडिया के रूबरू नहीं आए। बताया जाता है कि बस में सवार अफराद को पुलिस पहले बस से उतार कर ले गई, फिर दूसरे दिन उनका इनकाउंटर किया गया। जस्टिस KG बालाकृष्णन, मुरुगेशन और जस्टिस सिन्हा ने गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने की अहदेदारों को हिदायत दी है। The NHRC today, we are producing 2 witnesses. Everything else will depend on the NHRC, and I hope you would all cooperate in ensuring that the witnesses are not further traumatized than what they are already, because they are coming here under very difficult circumstances with a great threat to their lives. I have directed their statements be recorded, and depending on their statement, we'll take further action. Depending on the statement given by them, we'll take further action. In the evening, we'll issue a press release. After hearing the statements, their statements will be recorded, and after that, we will take a decision. We have already got complaints, at least 3 complaints, apart from the suo motu action taken by us. GHMC इंतखाबात में ताखिर के खिलाफ दायर की गई अर्जी पर आज हाई कोर्ट में समाअत हुई और मुकदमे की समाअत को जुमेरात तक मुलतवी कर दिया गया। एडवोकेट जनरल ने अगली समाअत में तफसीलात पेश करने का अदालत को आगाह किया है। GHMC ఎలక్షన్స్ లేట్ అయిపోతున్నాయి, ఇది స్పెషల్ ఆఫీసర్ల పాలన మంచిది కాదని చెప్పేసి ఫోరం ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ సెక్రటరీ గారు పిల్ దాఖలు చేయడం జరిగింది. ఈ అంశానికి సంబంధించి వివిధ దశల్లో ఇప్పటికే కోర్టు ముందు వాదనలు జరగడం జరిగింది. అయితే కోర్టు ఇచ్చిన డైరెక్షన్ మేరకు మేము సబ్సిక్వెంట్ డెవలప్మెంట్ ఏర్పడింది. దానికి సంబంధించి ఈ యొక్క వార్డులను 150 నుంచి 200 పెంచడం జరిగిందని చెప్పేసి కోర్టుకు అడ్వకేట్ జనరల్ గారు వివరించడం జరిగింది. దానికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ కూడా మేము జారీ చేశామని చెప్పేసి కోర్టుకు వారు వివరించడం జరిగింది. అయితే ఈ దశలో కోర్టు దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను మాకు అందజేయాలి అని చెప్పేసి కూడా కోర్టు కోరడం జరిగింది. దాని పూర్తి వివరాలతోటి గురువారం మేము అందజేస్తామని చెప్పేసి అడ్వకేట్ జనరల్ గారు కోర్టు వారిని టైం కోరడం జరిగింది. वादन विन्न कोर्ट गुरुवार विचारण। सेक्रेटरीट और चेस्ट अस्पताल की मुंतकिली के खिलाफ भी हाई कोर्ट में आज मुकदमे की समाअत हुई और अगली समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। सेक्रेटरीट बिल्डिंग తరలించొద్దు, ఆర్కియాలజీకి సంబంధించిన బిల్డింగ్ ఎక్కడైతే చెస్ట్ హాస్పిటల్ ఉందో దానికి సంబంధించి అది ఆర్కియాలజీ బిల్డింగ్ ఆల్రెడీ వివిధ రకాల జీవోలు వెలువడ్డాయి, అది కూల్చాలని చెప్పేసి ఇది చట్ట విరుద్ధం అని చెప్పేసి కోర్టుకు పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది వివరించడం జరిగింది. అయితే ఈ దశలో కోర్టు కలగజేసుకుని అది అసలు ఆర్కియాలజీ బిల్డింగ్ కాదా అవునా అనే అంశం మన ముందు ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా దానికి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్కు డైరెక్షన్స్ ఇస్తూ దాని మీద పూర్తి వివరాలు అందజేయాలని చెప్పేసి డైరెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ అంశాన్ని కూడా గురువారానికి వాయిదా వేయడం జరిగింది.
एपी के सदरमुकाम इलाके के किसानों की दरख्वास्त पर हैदराबाद कोर्ट ने अबूरी अहकाम जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि किसान अराजी पर काश्त कर सकते हैं, लेकिन ये इजाज़त उन्हें किसानों को हासिल रहेगी जिन्होंने कोर्ट से रुजू किया है। कोर्ट ने मामले की अगली समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। గవర్నమెంట్ యొక్క చర్య నీరో చక్రవర్తి చర్య కన్నా నీచంగా ఊపడుతుంది. నీరో చక్రవర్తి రోమ్ తగలబడిపోతుంటే ఆయన ప్రమేయం లేకుండా రోమ్ తగలబడిపోయినా కూడా ఫిడీలు వాయించుకుంటున్నాడు అని చరిత్రహీనుడిగా మిగిలిపోయాడు. కానీ ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అక్కడ తగలబెట్టొచ్చి ఇక్కడ కోర్టులో ఫిడీలు వాయించుకుంటున్నారు, కాలయాపన చేస్తున్నారు. ఇది ఎంతవరకు క్షమార్హం కాదు అని నా యొక్క ఆవేదన కోర్టు వారికి తెలపడం జరిగింది. కోర్టు వారు స్పందిస్తూ ఈరోజు రిట్ నంబర్ 3700 ప్రకారం వచ్చినట్టు కోర్టును ఆశ్రయించిన రైతన్నల యొక్క వ్యవసాయ కార్యకలాపాల్లో నిరాఘాటంగా నిర్విఘ్నంగా ఎప్పటికీ కొనసాగించుకోవచ్చు అని ఈరోజు కోర్టు వారు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. రైతన్నలకి ఇది ఒక శుభదినం, వాళ్ళ జీవితాల్లో వసంతోత్సవం నేను ఘటాపథంగా చెప్పడం జరిగింది. కోర్టు ఆశ్రయించినటువంటి రైతులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. सेब का नाम आते ही कश्मीर शिमला के सेब याद आते हैं, मगर अब बहुत जल्द आंध्रा का सेब बाजार में दस्तयाब होगा। विशाखापट्टनम के सरतरीन इलाके लमासिंगी में सीसीएमबी के ज़राई साइंसदानों ने सेब की काश्त का तजुर्बा किया है, जिसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। सेब के लगाए गए पौधों में अब फूल आना शुरू हो गए हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आइंदा साल तक आंध्राई सेब के बाजार में आने का कवी इम्कान है। యూనివర్సిటీ వారి సహకారంతో యాక్చువల్గా ఇది డీబీటీ ప్రాజెక్ట్లో ఈ యాపిల్ జెనోమిక్స్ అని యాపిల్ని ఉన్న వెరైటీల్లో మంచి వెరైటీలు అన్నిటినీ ఎంపిక చేసుకుంటూ మన ప్రొడక్షన్ కూడా ఇతర దేశాలతో పాటు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఒక డీబీటీ ప్రాజెక్టు మెయిన్ సంచాలకులు రమేష్ అగర్వాల్ గారు. అది జమ్మూ కాశ్మీరు అలాగే హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని ఒక యూనివర్సిటీ, అట్లాగే నైనిటాల్లో ఒక యూనివర్సిటీ, వీరందరి డీబీటీ సహకారంతో సిసిఎంబి సౌజన్యంలో ఇక్కడ రైతులకి ఇక్కడ ఉన్న అందరికీ కూడా ఈ యాపిల్ దానివల్ల ఇప్పుడు ఎట్లయితే కాఫీ వల్ల వారి జీవన విధానం మారుతుందో యాపిల్ వల్ల కూడా వాళ్ళ విధానం మారి వాళ్ళు చాలా లాభం పొందుతూ మన అందరికి కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ యాపిల్ కూడా వస్తాయి అనేది చేయగలమా అనే దానితోనే మేము సర్వే కోసం వచ్చామండి. सत्यम केस के मुजरिम रामालिंगा राजू और उनके भाई रामा राजू ने नामपल्ली कोर्ट से रुजू किया है। 7 साल कैद की सजा को चैलेंज करते हुए दरख्वास्त दाखिल की है। खुसूसी अदालत के फैसले को खारिज करने की कोर्ट से अपील की है। याद रहे कि सत्यम स्कैम में रामालिंगा राजू समेत 10 अफराद को 7 साल कैद की सजा के साथ साथ कोर्ट ने रकमी जुर्माना भी आयद किया था। तनख्वाह इस्लाहात से मुतालिक की जाने वाली आरटीसी हड़ताल को मजदूर यूनियनों ने 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया है। एपी वजारत मेहनत के अहदेदारों से आरटीसी मजदूर यूनियनों और आरटीसी इंतजामिया ने मुलाकात की। आरटीसी इंतजामिया ने कहा कि मामला दोनों हुकूमतों से मुज़ाकरात के लिए थोड़ा वक्त दरकार है। उन्होंने कहा कि बाबू के चीन दौरे के मौके पर हुकूमत मुज़ाकरात करने के मौक़िफ़ में नहीं है। वजारत मेहनत ने 18 मई तक तनख्वाही इस्लाहात से मुतालिक फैसला करने की आरटीसी इंतजामिया को मोहलत दी है। अगर 22 अप्रैल तक मुतालबात की यकसुई नहीं की गई तो मजदूर यूनियनों ने हड़ताल की धमकी दी है। కేవలం కాలయాపన చేసే ఉద్దేశంతోనే ఉంది తప్ప ఈ చర్చల ప్రక్రియను ప్రారంభించి సమస్యను పరిష్కరించే ఆలోచన లేదు. మేము లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి మేనేజ్మెంట్ వారికి కూడా మరొకసారి చెప్పినాం. లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు 18 తారీఖు నాడు చర్చలకు ఆహ్వానించారు. ఫైనల్గా 18 తారీఖు లోపల సమస్య పరిష్కరించకపోతే ఖచ్చితంగా 18 తారీఖు నాడు సమ్మె నోటీసు సమ్మెకు సంబంధించిన డేట్ డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుందని లేబర్ కమిషనర్ గారికి చెప్పడం జరిగింది. ఆర్టీసీ కార్మికులందరికీ కూడా ఈ వేదిక నుంచి చెప్పేది ఏంటంటే అందరూ సమ్మె ప్రయత్నాల్లో నిమగ్నమై ఉండాలి. సమ్మె చేయకుండా సమస్య పరిష్కారం అయ్యేటటువంటి సూచనలు కనిపించట్లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ మేము జరిగే చర్చలు సామరస్యకంగా జరిగితే సరే, లేకపోతే మాత్రం సమ్మె ద్వారా పరిష్కరించుకోవడానికి మొత్తం 2 రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఆర్టీసీ కార్మికులు సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. मगरबी गोदावरी के दानिश्वर माहिरीन तालीम प्रोफेसर्स और सियासी कायदीन पट्टी सीमा नहीं चाहिए पोलावरम चाहिए का नारा लगा रहे हैं। पोलावरम प्रोजेक्ट रोकने पर साहिली अजला का रेगिस्तान में तब्दील होने का अंदेशा जाहिर कर रहे हैं। दानिश्वरों का इल्ज़ाम है कि पोलावरम को भुलाने के लिए पट्टी सीमा प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है।
పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అక్కడ రిజర్వ్ పెట్టుకోకుండా ఉంటే 4 కోట్ల మంది ప్రజలకి కూడా డ్రింకింగ్ వాటర్ శ్రీకాకుళం దగ్గర నుంచి ఎంచేది ఉత్తరాంధ్ర సుజల పథకం ద్వారా శ్రీకాకుళం దగ్గర నుంచి నెల్లూరు వరకు ఉన్న 10 జిల్లాలు కూడా టోటల్గా ఇంపాక్ట్ దీనికి లోనవుతాయి. అంచేత అందరూ గమనించి పోలవరం అనేది తక్షణ అవసరం, అది ప్రభుత్వం కూడా గమనించాలి. ఆ తక్షణ అవసరాన్ని నిర్మించాకనే ఏ విషయం గురించి అయినా మాట్లాడాలని నా విన్నపం. పట్టిసీమ ప్రాజెక్టు కనుక నిర్మాణం జరిగితే ఉభయ గోదావరి జిల్లా రైతుల నోట్లో మట్టి కొట్టినట్టే అన్నటువంటి విషయాన్ని సందర్భంగా తెలియపరుస్తున్నా. ఒక దురాలోచనతో మరి ఈ రోజున పట్టిసీమ ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి సన్నాహాలు జరగడం అనేది సరైనటువంటి విధానం కాదు. नेल्लूर में टूल गेट की तामीर के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने एहतजाज किया है। वैएसआर कांग्रेस पार्टी और दूसरी जमातों के कायदीन ने सड़कों पर निकलकर टूल गेट की तामीर के खिलाफ एहतजाज किया। अपोजिशन जमातों ने कहा कि टूल गेट से आवाम पर माली बोझ आयद होगा और हादसा होने का खदशा है। वाईएसआरसीपी के एमएलए अनिल कुमार ने कहा कि असेंबली में टूल गेट की तामीर न करने का वादा किया गया था, ताहम अब टूल गेट की तामीर की जा रही है। ఈ టోల్ గేట్ పెడతాం, 14 కిలోమీటర్లు వ్యవధిలోనే ఇంకో టోల్ గేట్ పెడతామని చెప్పినప్పటి నుంచి అన్ని పార్టీలు, ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అని తేడా లేకుండా అన్ని పార్టీలు కూడా దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ అసెంబ్లీలో కూడా దీని గురించి మాట్లాడితే మంత్రి గారు దీన్ని ఆపుతామని చెప్పారు. అయిన తర్వాత కూడా తాత్కాలికంగా 10 రోజులు ఆపి ఈరోజు పోలీసుని పెట్టైనా సరే మేము ఈ టోల్ గేట్ కడతాం ఇంకా చెప్పడం బాధాకరం. అదే కాకుండా ఈరోజు పెద్దలు చెప్పినట్టుగా ఈరోజు ముఖ్యంగా ఏదైతే ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ అన్నిటి కానీ ఈరోజు భారం మీద పడి ఆ భారం ఇండైరెక్ట్ గా మరి ప్రజల మీద పడుతుంది. అదే కాకుండా ఇక్కడ నుంచి చిల్డ్రన్స్ పార్క్ మీద నుంచి నెల్లూరు నగరంలో మళ్ళీ తిప్పుకొని వచ్చిన వల్ల నెల్లూరు నగరంలో భారీ వాహనాలు వచ్చితే ట్రాఫిక్ సమస్య కావచ్చు, యాక్సిడెంట్లు కావచ్చు. ఇప్పటికే యాక్సిడెంట్స్ ఎక్కువైపోయి యాక్సిడెంట్స్ అనేక రకాల ప్రమాదాలు జరుగుతాయని చెప్తున్నా కనీసం చీమ గుట్టినట్టు లేకుండా కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ మన దురదృష్టమో అదృష్టమో ఈరోజు మన జిల్లా నుంచి ఒక కేంద్ర మంత్రి గారు వెంకయ్యనాయుడు గారు ఉన్నారు. అందరం కూడా వెంకయ్యనాయుడు గారు కేంద్ర మంత్రి అయిన తర్వాత అందరం కూడా ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అని లేకుండా అందరం కూడా కలిసి వెంకయ్యనాయుడు గారిని సన్మానించడం జరిగింది. చాలా సంతోషంగా కూడా ఫీల్ అయ్యాం. కాబట్టి వెంకయ్యనాయుడు గారు ఇది చొరవ తీసుకొని, ఎందుకంటే ఇది కేంద్రంలో సంబంధించిన విషయం కాబట్టి వెంకయ్యనాయుడు గారికి అయితే ఒక ఫోన్ కాల్తో ఈ టోల్ గేట్ ఆపే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే पुराने शहर में एक कदीम सुरंग का पता चला है। चार मीनार बंडी का अड्डा चेलापुरा के पास खुदाई के दौरान इस सुरंग का पता चला है। समझा जाता है कि ये सुरंग कुतुबशाही दौर में तामीर की गई थी। इस सुरंग के जरिए रास्ता गोलकुंडा तक जाता है। बताया जाता है कि कुतुबशाही बादशाह गोलकुंडा से इसी सुरंग के जरिए चार मीनार पहुंचते थे और ये भी कहा जाता है कि कुतुबशाही दौर की फौज और ओहदेदार भी इसे इस्तेमाल करते थे। सुरंग के दरियाफ्त होने की इतला पुलिस और महकमे आसार खदीमा को दी गई। पुलिस और महकमे आसार खदीमा के ओहदेदार वहां पहुंच गए। सुरंग की मजीद खुदाई के जरिए हकीकत का पता लगाने में जुट गए हैं। चंद साल पहले चेलापुरा खुदाई के दौरान एक बड़े हौज और सुरंग दस्तयाब होने का दावा किया गया था। बंकरा है नीचे, इसके नीचे सैनिकों के जो बंकरा रहते ना वो है, ऐसा मेरे को मालूम पड़ा। इससे पहले भी 1-2 दफे में दिखाया था लोगों को, वही से और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो मतलब क्या रहता है सब उसमें? पहले बोले तो युद्ध के लिए जो सैनिक जो रहते थे ना उनके घर हैं सब। सुरंग जिसको बोलते थे, सुरंग जो बोलते ना वो है। बाजू में निजाम के सैनिक रहते थे यहाँ पे। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल एक अलग रूप में नजर आई है। हैदराबाद के एक होटल में मुनक़िदा फैशन शो में साइना नेहवाल ने हिस्सा लिया। साइना नेहवाल जब रैंप पर दौड़ी तो उनका तालियों की गूंज में इस्तकबाल किया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आंध्र और तेलंगाना में गैर मौसमी बारिश से फसलों को हुआ भारी नुकसान। मजीद 4 दिनों तक बारिश की पेश कयासी से तशवीश।
जगन ने किया मुतासरा किसानों की मदद करने का मुतालबा, लवाहिकीन को एक्स ग्रेशिया देने पर दिया जोर। सदर मुकाम पर काश्तकारी के लिए हाईकोर्ट ने जारी किए अबूरी अहकामात, कोर्ट से रुजू होने वाले किसानों को दी गई काश्तकारी की इजाजत। चित्तूर इनकाउंटर पर कौमी हुकूक इंसानी कमीशन की हुई समाअत, गवाहों ने करवाए बयानात कलमबंद। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।